اور کیمرہ مینوں کو مارا گیا ہے، تھانہ سیکرٹریٹ میں موجود ہے. اس کے علاوہ ہمیں 5 بجے بلایا گیا تھا، 4:30 بجے ہم لوگ آ گئے اس لیے کہ DSNGs لائن اپ کرنی پڑتی ہے. 5:15 بجے ہمیں اندر بلایا گیا. یہ کچھ ایسے معاملات ہیں. بنی گالہ میں بھی یہی ہوتا ہے. تو آج انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ آپ سے وہ کر رہے ہیں کہ کم از کم ہماری عزت کا خیال کر رہے ہیں. سارے پڑھے لکھے نوجوان لڑکے ہیں، مطلب ہے ہمیں پوری طرح ذلیل کیا جاتا ہے. اس سے میں زیادہ الفاظ نہیں. جب ہم اندر آنے لگے ہوں تو پولیس والے پیچھے سے ہمیں بلکہ پکڑ رہے ہیں کہ نہیں جانا نہیں جانا. یہ بھی بڑی میں جی سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو نیب کے باہر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. میں نے ابھی نعیم الحق سے بات کی ہے. فوری طور پہ ہم اس کے اوپر انکوائری کرنے لگے ہیں. ہمارے پاس شارٹس بھی ہیں. جو بھی ذمہ دار ہوگا کہ جس نے بھی میڈیا کے ساتھ زیادتی کی ہے ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. میں آپ معذرت بھی چاہتا ہوں اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ایکشن لیں گے. باقی جو آپ کے کمپلینٹس ہیں یہ انشاءاللہ آگے سے نہیں ہوں گے. ہمارے انفارمیشن سیکٹری ادھر ہی ہیں. ہم ساری سہولتیں آپ کے لیے دیں گے تاکہ آپ کو آگے سے کوئی پرابلم. اوکے جی. نہ کے پی ہاؤس آپ کو پرابلم ہوگا نہ پلیگال ہوگا. اوکے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اچھا جی، آج کی ایک بہت اہم پریس کانفرنس. میں یہ پریس کانفرنس تھوڑی سی ڈیٹیلز میں کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لینڈ مارک پریس کانفرنس ہے کہ پاکستان کے اندر جو جب ہمیں کہا جاتا ہے نا مخالفین کی جی کدھر ہے نیا پختونخوا، تو میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اب تک بڑا مختصراً کہ جو ہم نے چیزیں کی اور اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں. آج میں اناؤنس کرنے لگا ہوں ایک ایسی چیزیں جو پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی پہلے. یعنی وہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں جو ہمارے منشور کا بھی حصہ تھا. ہم اب تک کر نہیں سکے. کیوں اس لیے کر نہیں سکے کیونکہ پہلی دفعہ پارٹی گورنمنٹ میں آئی. پہلی دفعہ ہم نے ہمارے وزیر تو چھوڑے ایم پیز پہلی دفعہ بنے. تو ہم نے پرویز ہٹک واحد ایکسپیرینسڈ آدمی تھے تو ہم نے آہستہ آہستہ سیکھا ہے. تو اب ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ اب ہم اپنے نیکسٹ فیز میں جانے لگے ہیں. وہ کام کرنے لگے ہیں جو پاکستان میں کبھی پہلے نہیں ہوا. تو پہلے تو میں یہ پرویز ہٹک پیچھے سے ذرا خاموش ہو جائیں پلیز. آواز نہیں آ رہی، بہت شور مچا ہوا. تھوڑا خاموش ہو جائیں. پہلے تو جی میں پرویز ہٹک کی حکومت کو جو انہوں نے ریفارمز کیا ہے، جو لوگوں کو امپاور کیا ہے، اداروں کو مضبوط کیا ہے، سروس ڈلیوری یعنی رائٹ ٹو سروسز ایکٹ پاس کیا ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ پاس کیا ہے، جو پولیس کو ایک غیر سیاسی کیا ہے. آج میں وہ پڑھ رہا تھا بیان آئی جی سندھ کا. انہوں نے کہا آئی جی سندھ نے کہ سب سے زیادہ رکاوٹ پولیس کے سامنے ہے کہ وہ غیر سیاسی نہیں ہے، سیاسی مداخلت ہے. یہ آئی جی سندھ کا ہے. تو آج آپ جا کے آئی جی پختونخوا سے پوچھ لیں ناصر درانی سے کہ واحد پولیس ہے جس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے. تو لیکن ہم اب اس سے آگے سٹیپ جانے لگے ہیں. تو میں بتانے لگا ہوں اسکولوں کے اندر میں عاطف خان کو خاص طور پر مبارک دیتا ہوں کہ آج سارے مثالی ہیں ٹیچر اٹینڈنس پہ، مانیٹرنگ میں. اسکولوں کے اندر سب سے زیادہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک جو تعلیم کے اوپر زور تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اور انڈیپینڈنٹ سرویز آپ دیکھ لیں. اور جو ہاسپٹلز ہیں وہ تحریک انصاف کام کر گئی ہے. ان کی ہماری کولیشن گورنمنٹ جو کبھی پہلے نہیں ہوا کہ پہلی دفعہ ہم نے ایک ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کا سسٹم چینج کیا. موجودہ سسٹم میں کبھی ریفارم ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو پہلی دفعہ ایک چینج لے کے آئے ہیں. بڑی رکاوٹیں ملی. ڈاکٹرز کو پہلے ساتھ لانا پڑا، پھر اسٹے آرڈرز کا مقابلہ کرنا پڑا. ابھی بھی ہیں رکاوٹیں، لیکن انشاءاللہ سارے پاکستان میں مثالی ہسپتال بننے جا رہے ہیں جو کہ ہم نے ایک نیا سسٹم لے کے آئے ہیں. تو وہ ایک لہدہ اس کی بھی میں بہت مبارک دیتا ہوں. بلین ٹری سونامی پہلی دفعہ ایک پارٹی نے ذمہ داری لی ہے اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے، گلوبل وارمنگ کو روکنے کے لیے. یہ بھی بہت بڑی ان کی کامیابی ہے کہ اب تک 30 کروڑ درخت لگا چکے ہیں.
اور یہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے ہماری, اور انشاءاللہ ہم ہماری 1 ارب 20 کروڑ درخت انشاءاللہ 2018 تک ہم لگا لیں گے. یہ بھی ہمارا جو وعدہ ہے, اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ سرویز ہے اس کی, جو ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ ہے, ایک انٹرنیشنل NGO ہے, انہوں نے سروے کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 85% سکسیس ریٹ ہے ہمارے درختوں کی. اچھا, اب میں آ رہا ہوں, ہاں جو میں کہنا چاہتا تھا کہ پلڈیٹ کا سروے ہے کہ پختونخوا میں سب سے زیادہ کرپشن تھی 3 سال پہلے, اور آج سب سے صوبوں میں کم کرپشن ہے آج پختونخوا کے اندر. کوئی, جب میں نے کہا 90 دن کے اندر, پلیز ذرا سنیں, 90 دن میں ہم کرپشن, بڑی کرپشن ختم کریں گے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, بڑی کرپشن, کوئی مجھے بتا دے کوئی بڑا کرپشن کا کیس ہوا ہوگا پختونخوا کے اندر آپ پچھلے 3 سالوں میں, آپ کو نہیں نظر آئے گا. چھوٹے لیول پہ کر رہے ہیں. اب میں جو آپ کے سامنے یہ 13 پوائنٹس, جو 13 پوائنٹ کا چارٹر ہے وہ رکھنے لگا ہوں. یہ ہے جو اب ہمارا اگلے, جو کہ انشاءاللہ کوئی اور کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ہوا, کسی صوبے نے نہیں کیا. یہ سارے صوبوں کے لیے مثال بننے جا رہی ہے جو اب میں آپ کے سامنے اناؤنس کرنے لگا ہوں. 13 پوائنٹ کا چارٹر. سب سے پہلے کہ بلدیاتی نظام جو ہم لے کے آئے ہیں, پہلی دفعہ ولیج کاؤنسلز الیکٹ ہوئی ہیں. اب ہم اب تک وہ جو امپاورمنٹ ہم چاہتے تھے نیچے تک نہیں پہنچی. اب پرویز خٹک نے امپلیمنٹیشن کمیٹی بھی بنا دی ہے, بلدیاتی نمائندوں سے بات بھی ہو گئی ہے. مکمل طور پہ ہم ان کو فائنینشل پاورز دے رہے ہیں, مکمل طور پہ 40 ارب 33 ارب روپیہ نیچے بلدیات میں جا رہا ہے. مشرف کے دور میں 1 ارب 60 کروڑ روپیہ بلدیات میں گیا تھا پختونخوا میں. اب 33 ارب روپیہ نیچے بلدیات میں جا رہا ہے. تو صبح یہ یاد رکھیں کہ یہ پہلی دفعہ کسی نے بھی پاور دیے نیچے بلدیات میں. نمبر 2, ولیج کاؤنسلز الیکٹ ہوئی ہیں. نمبر 3, ایڈمنسٹریشن کے اندر ڈپارٹمنٹس بھی ڈیوالو کر دیے نیچے تک. پولیس کا بھی نیچے پبلک سیفٹی کمیشن بن گئی ہے پہلی دفعہ, کہ جو لوکل بلدیاتی نمائندے ہیں وہ پبلک سیفٹی کمیشن پہ ہوں گے, پولیس کے اوپر بھی چیک ہوگا. اور جو ایڈمنسٹریشن بھی ہے اس کے بھی, ان کی بھی نیچے تک چلی گئی ہے پاورز. یہ پہلی دفعہ پاور ڈیوالو نیچے تک ہوئی ہے, جو اب تک 1 سال لگا ہے ہمیں. اور اب بلدیاتی نمائندے سے بیٹھ کے پرویز خٹک نے کمیٹی بنائی تھی, انہوں نے یہ پورے سارے جو مسئلے ریزالو کر دیے ہیں, اور ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ سارے پاکستان میں مثال بنے گی. اور آپ خود ہی دیکھ سکیں گے کہ سندھ میں کتنی پاور گئی ہے نیچے, پنجاب میں کتنی گئی ہے, اور پختونخوا میں کتنی پاور نیچے تک گئی ہے. دوسرا, ایک پروونشل فائنانس کمیشن بننے ہم نے فیصلہ کیا, سیٹ اپ کریں گے, جو کہ فائنانس کمیشن سیٹ اپ کر لیا ہے, جو کہ جو فنڈز ہوں گے ڈیولپمنٹ ریسورسز وہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر نیڈز بیسس کے اوپر جائے گا. کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشن نہیں ہوگی, یعنی اس میں کوئی یہ نہیں ہوگا کہ یہ تحریک انصاف کی یا بلدیات میں جیتی ہے یا جو بھی. ڈسٹرکٹ میں نیڈ بیسس کے اوپر پروونشل فائنانس کمیشن نیچے تک وہ فیصلہ کرے گی پیسہ پہنچانے کی, اس میں کوئی ڈسکریشن نہیں ہوگی. اور وہ تیسرا یہ کہ سارے ڈسکریشنری فنڈز ختم ہو رہے ہیں, آپ سے کوئی ڈسکریشنری فنڈ نہیں ہوگا. پھر سے میں کہہ رہا ہوں, یہاں پرائم منسٹر کے ڈسکریشنری فنڈ ہے, وہاں چیف منسٹر کے ہیں, پنجاب میں, ہر سندھ میں, پختونخوا میں سارے کوئی ڈسکریشنری فنڈ نہیں رہے گا. یہ تیسری چیز ہے. چوتھا, اور یہ بڑا مشکل ہے, میں نے اپنے MPs کو ساروں کو بڑی مشکلوں سے منوایا اس چیز کے اوپر کہ اب سے کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ MPA کے پاس نہیں جائے گا, کیونکہ اب ہمارے بلدیات کام کرنے شروع کر دیے. ڈائریکٹلی فنڈ نیچے جائیں گے بلدیات میں, یا جو پروجیکٹس اپروو ہوں گے گورنمنٹ کے ان پروجیکٹس میں جائیں گے,
मिनिस्ट्रीज के ज़रिए जाएंगे, लेकिन MPs के पास जो सारी दुनिया के अंदर है, जो सारी दुनिया की डेमोक्रेसीज में है, MPs का काम है कानून साजी, और वो फिर ये भी हम देखेंगे कि वो जो कानून साजी करते हैं उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी MPs देखेंगे। लेकिन डेवलपमेंट अब काम बल्दियात में चला जाएगा, ये सबसे बड़ा चेंज है ये। और बदकिस्मती से 1985 से जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में नॉन पार्टी बेसिस में डेवलपमेंट फंड रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किए गए, जिसके ज़रिए लोगों को ख़रीदा गया, सियासतदानों को, जिसकी वजह से करप्शन बढ़ी सारे पाकिस्तान में। इसलिए ये ख़त्म कर रहे हैं हम, और हम समझते हैं कि ये भी एक सारे सूबों के लिए एक मिसाल बनेगी कि यहाँ हमारे जो MPs हैं वो कॉन्सनट्रेट करेंगे कानून साजी पे, और जो असल काम है नीचे करने का वो बल्दियाती नुमाइंदे करेंगे। हमारा अब हम नए कानून आ रहे हैं इस सेशन के अंदर, और इंशाल्लाह जैसे ये सेशन शुरू होता है इसमें सबसे पहला कानून जो हम पास करने लगे हैं वो न्याय एहतसाब लॉ है। ये पहले से भी ज़्यादा ताकतवर एहतसाब है, यानी कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड एहतसाब सेल बनने लगे, जो पहले से था जिसके ऊपर बड़ा शोर मचा कि हमने उसकी पावर्स दी हैं। ये आप देखेंगे उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, उससे भी ज़्यादा एम्पावर्ड है ये जो नया एहतसाब लॉ अब आप पास करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक नई चीज़ आ रही है जो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं आई, विसल ब्लोअर एक्ट। डिपार्टमेंट्स के अंदर लोग अगर जो भी निशानदेही करेगा करप्शन की एक डिपार्टमेंट में, 25% वो रिकवरी जो होगी वो उसको मिलेगी, और उसकी शनाख्त को हम छुपा के रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे, खुफिया रखेंगे, यानी नाम सामने नहीं आने देंगे विसल ब्लोअर्स का। ये एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा करप्शन को फाइट करेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट्स के अंदर सबको पता होता है क्या हो रहा है। तो जो भी निशानदेही करेगा करप्शन की, 25% वो जो भी रिकवरी होगी वो पैसा उसके पास जाएगा। विसल ब्लोअर एक्ट। 8वां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर ये आ रहा है, ये अब तैयार हो गया लॉ, ये अब हम पास करने लगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसको तैयारी में देर लगी क्योंकि कभी पाकिस्तान में ऐसा था नहीं। बड़े हमारे मसले मसाइल हैं कि लोग कॉन्ट्रैक्टर्स पॉलिटिक्स में आते हैं सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिक्स में आए, इक़्तिदार में आए और कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए, और हमारे सामने, मैं नाम नहीं लेता, आप सब जानते हैं, छोटे से कॉन्ट्रैक्टर थे, इलेक्शन जीत के वो अरबोपति बन गए हैं जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं। और हम सबसे बड़ा मिसाल है शरीफ ख़ानदान की कि इक़्तिदार में आने से पहले एक फैक्ट्री थी, 12 साल इक़्तिदार के बाद 28 फैक्ट्रियाँ उनकी ख़ानदान की हो गई। इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इसके खिलाफ हम पहली दफ़ा कानून पास करने लगे। उसके बाद एक गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी बनने लगी है, जो कि ये सारा पीछे मकनियाल से लेके सारी गलियात के अंदर एक अथॉरिटी बनेगी, जो कि अब चलाएगी, यानी जो हमारा ब्यूरोक्रेसी के अंदर डिलेज होती हैं, देर लगती है, काम नहीं होता, सफाई नहीं होती, ये हम इसी तरह की अथॉरिटीज़ बाकी जगह भी बनाने लगे हैं, कागान में भी बनाने लगे हैं। ये अथॉरिटीज़ बनेगी, ये चलाएंगी, ये प्राइवेट सेक्टर से भी लोग लेंगी। ये एक बिल्कुल नए तर्ज होगा कि गवर्नेंस का। इसके लिए एक चीज़ मैं आपको कह दूं कि ये जो गलियात अथॉरिटी होगी सारे फैसले ये करेगी, और इस गलियात अथॉरिटी में मुझे बड़ी खुशी है, मैं ये स्पीकर साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारक भी देता हूँ। जो चीफ मिनिस्टर हाउस है नथिया गली में और स्पीकर हाउस है नथिया गली में, ये गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के नीचे चला जाएगा इसको, और सारे रेस्ट हाउसेस को पहले भी 5 हम दे चुके हैं, अब ये भी चले जाएंगे, सारे रेस्ट हाउसेस चले जाएंगे। जो इतना ज़्यादा रश जाता है वहाँ, बजाय ये कि करोड़ रुपया खर्च हो टैक्स पेयर का इनके ऊपर, अब से ये रेस्ट हाउसेस जो भी पैसा कमाएंगे वो हम इलाके के ऊपर खर्च करेंगे। तो करोड़ रुपया अब हम कमाएंगे, इसमें मैं फिर से चीफ मिनिस्टर को ख़ासतौर पर मुबारक देता हूँ। आपको पता है हमारे कुर्बानी कोई नहीं देता, इक़्तिदार में आके फिर पूरे फ़ायदे उठाता है। आप देख लें जो बाकी लोग हैं कितने फ़ायदे उठाते हैं। तो ये पब्लिक के लिए अब होगा, इससे पैसा बनाया जाएगा, जो पैसा आवाम पे खर्च होगा।
اور چیف منسٹر ہاؤس یہ بھی ہمارا وعدہ تھا کہ ہم یہ جو چیف منسٹر ہاؤس ہیں, گورنر ہاؤسز ہیں, انشاءاللہ جب اقتدار میں آئیں گے تو ان سے بھی یہی کریں گے. چیف منسٹر ہاؤس پشاور جو ہے اس کے اندر ہم اجازت دیں گے ٹاپ ٹیکس پیئرز کو اور ٹاپ انویسٹرز کو. جو بھی بڑا انویسٹر آئے گا اس کو موقع ہوگا کہ وہ وہاں جا کے ٹھہر سکتا ہے, اور جو بھی ٹاپ ٹیکس پیئر ہوگا صوبے کا اس کو موقع دیں گے کہ وہ وہاں جا کے ٹھہر سکتے ہیں, اس کو استعمال کر سکتے ہیں, یعنی وہ مہمان بن کے وہاں رہ سکتے ہیں. یہ اس لیے کر رہے ہیں, انکریج کر رہے ہیں ٹیکس پیئرز کو اور انویسٹرز کو پختونخوا کے اندر کہ ان کو ایک پریولیج ملے, بجائے وہ کہ بجائے بوجھ بنے. ایک اسٹیٹ ان کو ابھی تک خالی پڑا تھا کیونکہ چیف منسٹر تو نہیں رہتے اس میں, اب وہ ہم اس کو استعمال کریں گے بڑے وہ لوگ جو کہ صوبے کو فائدہ پہنچاتے ہیں, انویسٹرز اور ٹیکس پیئر. یہ بہت بڑا ایک یہ میں باقیوں کے لیے کہہ رہا ہوں. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا باقیوں میں ہمت ہے جو اقتدار میں آ کے بادشاہ اور مغل اعظم بن جاتے ہیں, کیا ان میں سادگی کا یہ ہے کہ پبلک کے پیسے پہ 777 جہاز جاتا ہے وہاں سے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے تو 25 لوگوں کو لے کے آتا ہے. یہ ہم ثابت کر رہے ہیں, یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں, سمبولک ہے یہ کہ پبلک کے ٹیکس پیئر کے اوپر ہم عیاشی نہیں کریں گے, ہم بلکہ پبلک کو فائدہ پہنچائیں گے. ساری کلاس 5 کے اوپر جتنی بھی اب بھرتیاں ہوں گی, یہ سن لیں, یہ بھی بہت بڑا انقلاب ہے. کلاس 5 کے اوپر جو بھی اب بھرتی ہوگی پختونخوا میں ساری NTS سسٹم کے اوپر ہوگی, نیشنل ٹیسٹنگ سسٹم. 70% اداروں میں پہلے ہی ہو رہی تھی, جو بچ گئے ہیں اب سب کے اوپر NTS نیشنل ٹیسٹنگ سروسز کے مطابق ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اقتدار میں آ کے فائدہ اٹھا کے لوگوں کی بھرتیاں کروائے. اس کے اوپر بھی لوگ پیسہ بناتے تھے ماضی میں. ہم نے فیصلہ کیا کہ سب کچھ اب میرٹ کے اوپر ہوگا, اور یہ یوتھ کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ نوجوانوں کا یہ بہت بڑا ایشو ہے. ابھی آپ نے دیکھا خیبر میڈیکل کالج میں وہ انٹرنس کے لیے آپ نے دیکھا کہ سڑکیں بند ہوگی لوگوں کی. 27,000 لوگ بیچارے اپلائی کرنے کے لیے آئے کیونکہ بے روزگاری ہے. تو یہ اس پہ ماضی میں پیسے لیے جاتے تھے لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سارا کچھ اب کلاس 5 کے اوپر NTS کے اوپر ڈال دیں گے. ہم تو اس سے نیچے بھی ڈالنا چاہتے تھے, لیکن وہ کیونکہ وہ ایجوکیشن کوالیفیکیشن نہیں ہے کلاس 5 سے نیچے, اس لیے نہیں کر رہے. لیکن وہ جس علاقے کے ہوں گے ادھر سے ہی ہوگا. پھر جی جو ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے لوور جوڈیشری ریفارمز. لوگوں کے کیس, عام آدمی پھنس جاتا ہے, انصاف نہیں ملتا. تو اب پوری کمیٹی ہم نے بٹھا دی ہے, لوور جوڈیشری ریفارمز کرنے لگے ہم, تاکہ لوگوں کے کیس, عام آدمی کے لیے جلدی فیصلے ہوں ان کے کیسز کے, کیونکہ انصاف ملتا نہیں اور اس کی وجہ سے جرم ہوتے ہیں, لوگ قتل شتل کرتے ہیں. ہمارا مدرسہ ریفارم, یہ یاد رکھیں, یہ مدرسہ ریفارمز کی کوشش کی گئی تھی. ایک مدرسہ ریفارم ہم جنرل مشرف کے دور میں $100 ملین امریکنوں نے دیا تھا پاکستان میں مدرساز کو ریفارم کرنے کے لیے, لیکن مدرساز نے ریجیکٹ کر دیا تھا. وہ اس میں سے صرف ہم نے چیک کیا ہے $4 ملین استعمال ہوا تھا, باقی ریجیکٹ ہو گیا تھا. ہم یہ جو سائن کر رہے ہیں, یہ MOU, یہ جو میرے پاس ہے, یہ ہم علیحدہ یہ سائنڈ MOU ہے حقانیہ مدرسے کے ساتھ. یہ ہم سارے میڈیا کو ریلیز کرنے لگے ہیں کیونکہ بڑا شور مچا کہ جی ایک مدرسے کو کیوں پیسہ دیا ہے. یہ ہم وہ چیز کرنے لگے ہیں جو پاکستان میں بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. مدرسے کے اندر کئی دفعہ اس معاشرے کے سب سے غریب ترین طالب علم جاتے ہیں, غریب ترین گھرانوں کے بچے جاتے ہیں, ان کو مین اسٹریم میں ہی نہیں آنے دیتے ہم, کیونکہ جو تعلیم ملتی ہے وہ مین اسٹریم میں آ نہیں سکتے, اچھی نوکریاں نہیں مل سکتی. ہم نے یہ جو ان کے ساتھ MOU سائن کیا ہے, یہ ہم آپ کو ریلیز کر دیں گے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کو سائنسز پڑھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کو نوکریاں ملیں. انجینئرنگ وہ سبجیکٹس ان کو بھی ساتھ پڑھائیں گے دین کے علاوہ,
ताकि वो माशरे का हिस्सा बन सकें, ताकि उनको नौकरियां मिल सकें, ताकि वो भी अपने आप को उठा सकें इस माशरे के अंदर। तो ये एक इसके ऊपर बड़ा शोर मचा के जी हमने वो कोई पता नहीं क्या जुल्म कर दिया है। हमारा ये मंशूर का हिस्सा है कि हम जो सिलेबस है, 3 मुख्तलिफ सिलेबस चल रहे हैं, मीडियम, उर्दू मीडियम और दीनी मदरसे। हमारी कोशिश है इनको इंटीग्रेट करने की, एक कोर नेशनल सिलेबस बनाने की, और ख़ास तौर पे 22 लाख मदरसे के अंदर स्टूडेंट्स हैं जिनको मौका ही नहीं मिलता ये साइंसेस पढ़ने का और मॉडर्न एजुकेशन का, यानी उनको दीन के अलावा बाकी भी। तो ये जो हमने MOU साइन किया ये हम आपको रिलीज़ कर देंगे, जो चाहते हैं ये देखें। याद रखें ये जनरल मुशर्रफ के दौर में फेल हो गए थे करने, मदरसों ने रिजेक्ट कर दिया था। ये मुझे बड़ी खुशी है कि KP अपने से शुरू कर रही है मदरसा रिफॉर्म्स। उसके बाद एक मिनट आखिरी है, आखिर में जी एक मैं रुस्तम शाह ममान के नीचे एक कमेटी बनाई है, परवेज़ खटक कि ये उसको ओवरसी करेंगे। हमें मसला आया हुआ है इस वक्त कि अफ़गान मुजाहिदीन, अफ़गान महाजिर जो हैं इस वक्त 15 लाख हैं, ज़्यादातर पख्तूनख्वा में है। उसके ऊपर एक इशू बना हुआ है कि एक तासुर है कि उनकी वजह से क्राइम बढ़ रही है और कई दफ़ा उनसे बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। मैं आज कहना चाहता हूँ कि देखें, कोई लोग महाजर दिल से बनना नहीं चाहते, कोई अपना घर नहीं छोड़ता। ये लोग वैसे ही अपने घरों से निकले हुए हैं। पख्तूनख्वा के लोगों ने इतनी मेहमान नवाजी दिखाई है इन लोगों के साथ, और ये भी मुतासरीन है। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि कोई भी महाजर, ये जो बेचारे अपने घर छोड़ के अफ़गान रह रहे हैं, इनसे किसी किस्म की ज़्यादती ना हो। इसलिए रुस्तम शाह ममान के नीचे मैं कमेटी बना रहा हूँ जो कि अफ़गान जो महाजरीन हैं और जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके बीच में एक कमेटी बैठे और ये सारे मसले हल करे। जो एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी मसले हल हों, और जो महाजरीन जो बड़े मुश्किलों में रह रहे हैं, जिनके लिए बड़ा मुश्किल हालात हैं, उनके साथ कोई जुल्म ना हो। तो मैंने ये आखिरी, इसके बाद ये जो अफ़गान महाजरीन है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ पख्तूनख्वा के लोगों से कि मुझे पता है आपने बड़ी मेहमान नवाजी भी दिखाई है, कुर्बानियाँ भी दी हैं, लेकिन ये हमारे मेहमान हैं, मुश्किल वक्त के लोग हैं, और हमने पूरी तरह जो भी जितना भी इनका वक्त दिया है, हमने उनको कोई मेहमान नवाजी दिखानी है जो दिखाई है। ये जो आखिर में पॉइंट सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमने अब पार्टी का डिसिप्लिन इम्पोज करना है। एक डिसिप्लिन कमेटी बनाई गई है, एक हमारा पख्तूनख्वा का MNA है और 2 MP हैं जो इस डिसिप्लिन कमेटी के सामने हाजिर होंगे, क्योंकि उन्होंने पार्टी के डिसिप्लिन की बड़ी खिलाफ वर्जी की है। और अगर उन्होंने सही अपनी सफाई पेश ना की, जमहूरियत एक तरफ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पार्टी में रहेगा, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन अब, क्योंकि हम जा रहे हैं इंशाल्लाह 7 तारीख को जो हमारी है तहरीक एहतसाब शुरू हो रही है। 7 तारीख को पेशावर से शुरू होगी, पिंडी को पहुंचेगी रैली हमारी। हम किसी किस्म का इनडिसिप्लिन पार्टी का डिसिप्लिन जो तोड़ेगा, अब कोई उसके ऊपर रियायत नहीं की जाएगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो मैं ये सबसे पहले सवाल ये था खान साहब आपसे कि परवेज़ खटक के हवाले से कुछ अबहाम पाया जाता है बड़े साईं के जाने के बाद, आया अगला 1.5 साल भी एज ए चीफ मिनिस्टर परवेज़ खटक ही रहेंगे या नहीं रहेंगे? और आपके तवस्सुत से वज़ीर-ए-आज़म से मेरा सवाल है कि NFC अवार्ड के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हो रहा, इस हवाले से आया मरकज को रिक्विजिशन भिजवा रहे हैं या नहीं? इस पे सर वजन न कीजिएगा, शीशा टूट सर, शीशा टूट जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? और कर्जे माफ कराने वालों में आप लोगों का भी नाम आगे जो आपके आसपास खड़े होते हैं, कर्जे माफ कराने वालों में उनका भी नाम आगे जाके पीर साहब का नाम दिया जाए, उनके बारे में कोई फरमा दे। ये पार्टी के अंदर अचानक खबरें सामने आती हैं कि पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात पाए जाते हैं, खास तौर पर KPK के अंदर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जी, मैं पहले तो
परवेज खटक मेरे साथ ना खड़े होते, अगर वो जो सिंध के साईं का की तरफ हमने भी जाना था, वो मेरे साथ आज ना खड़े होते। मैंने पहले आपको कहा है कि जो इन्होंने काम किए हैं पख्तूनख्वा में, हमें फ़ख्र है इस पर। ये कभी यानी जो जो इन्होंने स्टेप्स लिए हैं, देखिए कोई पावर नहीं छोड़ता, सारे इक़्तिदार में आके चीफ मिनिस्टर सारी पावर पकड़ के बैठ जाता है। ये चीफ मिनिस्टर ने पुलिस को, मैं भूल गया कहना, पुलिस एक्ट, हम पुलिस एक्ट पास कर रहे हैं। जुबानी था और अभी तक तो हमने सिर्फ उनको वैसे ही एम्पावर किया हुआ था ना, अब एक पुलिस एक्ट लेके आ रहे हैं, 2016 पुलिस ऑर्डर लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह सारे सूबों को अब दिखाएंगे कि कैसे एक पुलिस को गैर जानिबदार, गैर सियासी बनाया जाता है। ये एक्ट के तहत अब हम करने लगे हैं। मैं इनको ये दाद देता हूँ अब तक कि एक्ट के बावजूद उन्होंने पुलिस को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया मुखालफिन के खिलाफ। पंजाब और सिंध के अंदर सबसे बड़ा पुलिस का मसला इसलिए है कि सिंध के अंदर तो आईजी ने आज कह ही दिया है, आज उसका बयान आ गया है कि जब तक आप पुलिस को गैर सियासी नहीं करेंगे कुछ नहीं मैं कर सकता। और पंजाब में तो हमें पता ही है कि छोटू गैंग को जब पुलिस को मुकाबला करना पड़ा तो क्या हुआ आपके सामने, इसलिए वहाँ की पुलिस का हाल हमें पता है। पख्तूनख्वा की पुलिस को हम पुलिस एक्ट के तहत मेरिटोक्रेसी, उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी, इंडिपेंडेंस होगी, और फिर पब्लिक सेफ्टी, ये भी पहली दफ़ा है कि पब्लिक यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनेगी, एक ताकतवर जो ओवरसी भी करेगी। फिर प्रोविंशियल लेवल पे पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनेगी, उनको ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस भी मिल जाएगी और ओवरसी भी किया जाएगा प्रोविंशियल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पब्लिक सेफ्टी का। ये मैं भूल गया था कहना। तो मैं परवेज खट्टक को दाद देता हूँ इसकी, अपने से पावर ली, अपना सीएम हाउस नथिया गली में सबसे खूबसूरत जगह है गवर्नर हाउस के अलावा। मुझे भी तकलीफ हुई है कि ये दे रहे हैं क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है नथिया गली में रह के। अब तो ये आवाम के लिए हो जाएगा, तो कितनों ने छोड़ी है, कितनों ने पावर छोड़ी है, कितनों ने इनका खर्चा देखें सीएम हाउस का, और बाकी पंजाब और उससे मुकाबला करें जो सीएम बादशाह पंजाब में बैठे हुए हैं और जो उधर सिंध में बैठे हुए हैं, मुकाबला तो करें कि एक सादगी इख्तियार की, अपने से पावर लेकर बल्दियात में दी, अपने से पावर लेकर पुलिस को दी, ब्यूरोक्रेसी के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की, तो ये सारा कुछ सीएम को क्रेडिट जाता है। तो मैं कैसे इनका वो साई वाला जो सिंध में हुआ है उसका करूँ। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो प्रॉब्लम्स आए थे हमने अब कानून पास कर दिया। जो शोर मचाते थे कि जी इधर ज़्यादा पैसा खर्च हो गया, इधर का, हमने डिस्क्रेशन ही ख़त्म कर दिया। अब कोई कह ही नहीं सकेगा, डिस्क्रेशनरी फंड ही ख़त्म हो गए हैं। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बन गई है, वो खुद ही फैसला करेगी मेरे नीड बेसिस के ऊपर कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना पैसा जाना है, वो भी इशू चला गया है। और ये जो एमपीए के फंड्स के ऊपर था कि जी ये उसको फंड ज़्यादा मिल गया, वो भी ख़त्म हो गया, एमपीए से फंड ही ख़त्म कर दिए। तो और क्या चाहते हैं परवेज खट्टक से? अच्छा ये अब मैं चैलेंज करता हूँ कि ये करके दिखाए शहबाज शरीफ, चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि सिंध में जो भी नहीं आता है वो ये करके दिखाए जो ये हमने एक्ट पास किया। चैलेंज करता हूँ। एक मिनट मुझे ये बताएं कि 285 अरब के जो कर्जे माफ हुए हैं कितने हैं? अच्छा ये इनको पैनमा के बाद याद आए? मैं सवाल पूछता हूँ, ये पैनमा के बाद माफ हुए? ये तो सारे कर्जों के ऊपर एक जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा 2013 से पड़ा हुआ है कि कौन कौन लोग हैं जिनके कर्जे माफ हुए, क्यों नहीं एक्शन लिया? ये सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने रखा हुआ है कि अच्छा जी अगर पैनमा की बात करेंगे तो हम आपके ऊपर भी कोई ना कोई डाल देंगे। ये तो इस तरह है कि अगर मेरे पर कुछ करोगे तो मैं वो भैंस की चोरी का केस डाल दूंगा। ये तो ब्लैकमेल है। ये भी ये जिम्मेदार हैं। अगर कर्जे रिट्रीव नहीं किया तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। ये ब्लैकमेल क्यों कर रही है अखबारों में नाम दे के? पकड़े लोगों को। मुझे नवाज शरीफ कहते जी कि आपके वहाँ एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, और मियाँ साहब अगर मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ FBI आपके नीचे, मेरे ऊपर एक्शन करो, लेकिन मेरा मुंह बंद करवा रहे हो कि मैं आपकी पैनमा की चोरी सामने लेके आ रहा हूँ। 7 तारीख को इंशाल्लाह, 7 तारीख को एक सुन तो लो ना, 7 तारीख को पाकिस्तान तैयार हो जाए। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये 7 तारीख को सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस शुरू हो रही है।
अभी हम वो नहीं करने जा रहे जो कि अगर इन्होंने पैनामा के ऊपर ये समझ रहे हैं कि लोग आराम से हम इसके ऊपर लोग भूल जाएंगे पैनामा को, ये भूलने नहीं लगी कौम जवाब चाहेगी। ये तो पब्लिक अवेयरनेस सिर्फ शुरू है, लोगों को करप्शन का बता रहे हैं कि हर चीज़ की, गुर्बत की, बेरोजगारी की, इन्वेस्टमेंट ना आने की, इदारे तबाह होने की जड़ करप्शन है। लोगों को हम तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह साथ से शुरू इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि कौम एहतसाब चाहती है और उनका मजीद ये कहना था कि जो बदतमीजी की गई कारकुनान की जानिब से उसकी तरफ से मौजरत चाहते हैं।